I request the Minister for Finance to present the supplementary estimates of expenditure for the year 2023-2024. Supplementary. Rajiv Gandhi University media. కాదన్న క్లాస్ ఇస్తారా? I request to present the supplementary estimates of expenditure for the year 2023-24. I am announced to the House that I have received the following message from the Honorable Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly. In accordance with Rule 123 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Andhra Pradesh Legislative Assembly, I transmit a copy of the following bills as passed by the Legislative Assembly on 8th February 2024 and signed by me. 1. The Andhra Pradesh Electricity Duty Amendment Bill 2024 LA Bill number 6 of 2024. The Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Amendment Bill 2024 LA Bill number 7 of 2024. The Andhra Pradesh Appropriation Vote on Account Bill 2024 LA Bill number 8 of 2024 Money Bill. The Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2024 LA Bill number 9 of 2024 Money Bill. The above bills are before the House. I request the Minister for Energy of move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Electricity Duty Amendment Bill 2024. Adhyaksha, I request to move to introduce the Andhra Pradesh Electricity Duty Amendment Bill 2020-24. Motion moved. Adhyaksha, I request to move that the Andhra Pradesh Electricity Duty Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Adhyaksha, brief history Adhyaksha. Andhra Pradesh Electricity Duty Act అనేది 1939లో 1939లో ఎనాక్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఈ చట్టం ద్వారా ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమర్స్ ఒక రైల్వేస్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తప్ప మిగతా అందరికి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ విధించేదానికి ప్రభుత్వానికి హక్కు ఉంది అధ్యక్ష. అయితే 1993 తర్వాత 1993 తర్వాత 6 పైసలు ఒక్కొక్క యూనిట్కు ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ విధించడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇదే 6 పైసలు దాదాపు 28 సంవత్సరాలు ఇదే 6 పైసలు విధిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అయితే ఇందులో లైసెన్సీ అనే ఏ పదం అయితే ఉందో ఆ డెఫినేషన్ ఒరిజినల్గా 1910 ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్లో ఏదైతే ఆ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లైసెన్సీ ఉందో ఆ డెఫినేషన్ను 2003 సంవత్సరంలో రిపీల్ చేసి చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత 2020 సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ యాక్ట్ సవరణ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. చేసి 26 ఆగస్టు 2021 నుంచి ఆ తర్వాత ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ వచ్చేసి అధ్యక్ష 6 పైసల నుంచి 1 రూపాయికు మార్చడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఇది వర్తిస్తూ ఉండేది ఓన్లీ కమర్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ కన్జ్యూమర్స్కి మాత్రమే, అగ్రికల్చరల్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ కన్జ్యూమర్స్కు మాత్రము వర్తించదు అధ్యక్ష. దీనికి కారణం ఏమంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో జెన్కోస్ కానీ డిస్కామ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా విపరీతమైన ఆర్థిక స్ట్రెస్లో ఉండడము ఒక పాయింట్. రెండవది కారణం వచ్చేసి
దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలు, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ఇవన్నీ కూడా స్టడీ చేసిన తర్వాత ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ అనేది అప్రాక్సిమేట్గా ఏ రేట్లలో విధిస్తున్నారు, ఓవరాల్ స్లాబ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత అప్పుడు 1 రూపీకి మార్చడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ కోరడం ఏమంటే అధ్యక్ష, in the Andhra Pradesh Electricity Duty Amendment Act 2020, Act number 10 of 2021, in section 1 for subsection 2 ఏదైతే ఉందో ఆ 2లో it shall be deemed to have come into force on the date of publication of the act in the AP Gazette dated 26th August 2021. 26 ఆగస్టు 2021 నుంచి ఇది వర్తింపజేసేట్టుగా అమెండ్మెంట్ కోరడం జరిగింది. The question is that the Andhra Pradesh Electricity Duty Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. I say it, I say it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clause 2 and 3, clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is those who are for clause 2 and 3, clause 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. I say it, I say it. Clause 1, clause 2 and 3, clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Energy to move the motion for passing the bill. Adhyaksha, I request to move that the Andhra Pradesh Electricity Duty Amendment Bill 2024 be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. I say it, I say it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Education to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Amendment Bill 2024. Honorable Chairman Sir, I move that the Andhra Pradesh Private University Establishment and Regulation Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Motion moved. అధ్యక్ష, మీ ద్వారా ఈ బిల్లు అమెండ్మెంట్ తీసుకొస్తుంది ఏంటంటే ప్రైవేట్ కాలేజీలని ఏవైతే ఉన్నాయో రాష్ట్రం ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఎవరైతే మొత్తమైన ప్రైవేట్ కాలేజీలు వాళ్ళు యూనివర్సిటీలుగా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీగా మార్చదలుచుకున్నారో వాటిని ఉన్న చట్టాన్ని అమెండ్మెంట్ చేస్తూ వాళ్ళకి అవకాశాన్ని కల్పించే విధంగా ఈ బిల్లు రూపొందింది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ బిల్లులో ఉన్న చైల్డ్ ఫీజెస్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ప్రైవేట్ కాలేజీలని కాలేజెస్ని ప్రైవేట్ తీసుకొస్తే ప్రభుత్వానికి ఏ విధమైన దాంట్లో సామాన్య పేద విద్యార్థులు చదువుకునే అవకాశాలు లేవు అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఏది ఫిక్స్ చేస్తే అది వాళ్ళు మా తాలూకు రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకు అనుమతిస్తూ ఉంటాయి అధ్యక్ష. కానీ ఈ బిల్లు ద్వారా అలా కాకుండా దాంట్లో కూడా 35% 35% వచ్చి పేద విద్యార్థుల కోసం ఇందులో పొందుపరిచాం అధ్యక్ష. వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఏదైతే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఇస్తున్న ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా ఈ 35% పిల్లలకి స్టూడెంట్స్ కూడా ఇవ్వాలనేది ఉద్దేశం చేసింది అధ్యక్ష. ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అంత ముందులా కాకుండా ఇప్పుడు ఏ కాలేజీలు అయితే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలుగా రూపుదిద్దుకోవాలని కోరుతున్నారో వారు ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ 100 యూనివర్సిటీస్తో వాళ్ళు టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇంప్రెషన్ ఉంటేనే వాళ్ళకి ఒప్పందాలు ఉంటేనే వాటిని మా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుర్తించి వాటిని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్గా ఇవ్వడానికి నిర్ణయించాము అధ్యక్ష. కాబట్టి పేద విద్యార్థులకి ఉన్నతమైన నాణ్యమైన విద్యని మన విద్యార్థులు నేర్చుకోవడానికి అందరికీ కూడా అవకాశం ఇచ్చే బిల్లుని మరి సభాపతిగా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, విద్యామంత్రి గారు ప్రతిపాదించిన ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల బిల్లుని పీడిఎఫ్గా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే ఈ బిల్లు ఇలా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకుంటా వెళ్తే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో కాస్త బాగున్న కాలేజీలన్నీ యూనివర్సిటీగా మారిపోతాయి. ఇందులో ఏమాత్రం సామాజిక న్యాయం లేదు అధ్యక్ష. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీగా అది ఒకసారి మారితే మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను అధ్యక్ష. ఇక్కడ 15 నిమిషాల ప్రయాణంలో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఉంది. అక్కడ నో రిజర్వేషన్స్, సీట్ల మీద పరిమితి లేదు, ఫీజుల మీద పరిమితి లేదు, నో రిజర్వేషన్. ఇప్పుడు విద్యామంత్రి గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే గోదావరి గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ, అట్లాగే ఆదిత్య యూనివర్సిటీ కాకినాడ, అన్నమయ్య
యూనివర్సిటీ, ఈ 3 ప్రైవేట్ కాలేజీలు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీగా మారబోతుంది. 35% సీట్లు కౌన్సిలింగ్ పరిధిలోకి రావచ్చు, కానీ మిగిలిన 65% సీట్లకి ఎటువంటి రిజర్వేషన్లు ఉండవు, ఫీజుల మీద పరిమితి ఉండదు, ప్రభుత్వ కంట్రోలే ఉండదు నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే నేను ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా వాటిని చూశాను. దీని పరిణామం ఏంటి, దీని లాజికల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు గుంటూరు జిల్లాలో ఒక 5-6 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయినాయి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీగా మారటానికి. అలాగనే మారినట్లయితే 35% ఓకే, కానీ మిగిలిన 65% మాట ఏమిటి? డాక్టర్ అంబేద్కర్ చెప్పిన సామాజిక న్యాయానికి ఇది పూర్తి విరుద్ధం అని నేను భావిస్తున్నాను. అధ్యక్ష, ఈ బిల్లుని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఒకవైపు ఒక్క నిమిషం కూర్చో, చెప్పండి. ఆఫీసర్స్ కూడా లేరు, అందుకని చెప్పండి. మళ్ళీ నేను డైవర్షన్ అయిపోతాను. ఐఎమ్ సారీ, నువ్వు అనుకోవద్దు. గౌరవ సభ్యులు అడిగిన దానికి శ్రీమన్నారాయణ వారు ఏదైతే దీన్ని రావడం వల్ల సమన్యాయం జరగదు అనే విషయాన్ని చెప్పారు అధ్యక్ష. ఇందులో ఉన్న సైలెంట్ ఇందా చెప్పినప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్పలేదు అధ్యక్ష. ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఏవైతే సీట్స్ ఉన్నాయో ఆ కాలేజీలో ఎగ్జిస్టింగ్ సీట్స్లోనే ఏ విధమైన మార్పు లేదు అధ్యక్ష. ఇంతకుముందు ఆ కాలేజీ ఇంటేక్ వచ్చి 300 సీట్లు ఉంటే అది 70-30% గవర్నమెంట్, 30% ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్, అవి కంటిన్యూ అవుతాయి అధ్యక్ష. దాంట్లో ఏ విధమైన మార్పు లేదు. ఏవైతే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత యూనివర్సిటీ ఏ సీట్స్ అయితే వస్తాయో ఆ సీట్స్లో మాత్రమే 35% వచ్చి ప్రభుత్వం కోట, 65% వచ్చి మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది అధ్యక్ష. ఇది ఈ విషయాన్ని కూడా గౌరవ సభ్యులకు తెలియపరుస్తుంది అధ్యక్ష. ఈ 65% సీట్ల మీద ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఏమిటి? ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఆల్రెడీ 3 యూనివర్సిటీలు చూసాం. విజ్ఞాన్ పేర్లు చెప్పచ్చు, ఇందులో దాపరికాలు ఏం లేవు. గీతం, విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ, కేఎల్ యూనివర్సిటీ. ఆల్రెడీ మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ వచ్చింది, అపోలో యూనివర్సిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 3 రాబోతా ఉంది. ఇవి కూడా గోదావరి గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ అంటే మనుషులు ఆ సభలో లేరు, కానీ ఆయన పూర్వ శాసనమండలి సభ్యులు చైతన్య రాజు గారు. అలాగే ఆదిత్య యూనివర్సిటీ అంటే శేషారెడ్డి గారు. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే, ఎలా నడుపుతారు ఏంటని. ఈ 65% మీద ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఏమిటి? అది నా ప్రశ్న. ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కాలేజ్ ఉందో, సీట్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద ప్రభుత్వం పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుంది అధ్యక్ష. కొత్తగా ఏర్పాటైన తర్వాత యూజీసీ నామ్స్ అధ్యక్ష. ఇది మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ తాలూకా ఒక ప్రజలంది కాదు అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఇచ్చిన పరిమితుల్లో తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయంలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఈ ఒక్క రాష్ట్రమే దేశంలో దీంట్లో కూడా 30% 30% వచ్చి గవర్నమెంట్ కోటా ఉండాలి, పేద విద్యార్థులకు ఉండాలని నిర్ణయించింది యూజీసీ. దానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ ప్రావిజన్లోది అది తీసుకొని చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. దేశంలో అక్కడ ఇంతకుముందు గత ప్రభుత్వంలో యూనివర్సిటీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. అందులో వారు చెప్పినట్లు ఒక్క సీటు కూడా 1% కూడా మన ప్రభుత్వం తాలూకా అనుమతి ఇచ్చే సమస్య లేదు అధ్యక్ష. అక్కడ వచ్చి మన గవర్నమెంట్ కోటాలు అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఏ ఫీజుల మీద నిర్దేశిస్తే అదే ఫీజుల్ని కట్టుకునే పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. కానీ అలా కాకుండా పూర్తిగా దీంట్లో అధ్యయనం చేసి ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే పాత వాటిని కంటిన్యూ చేస్తూ కొత్త వాటిలో ఏవైతే యూనివర్సిటీ ఇంకా వస్తాయో సీట్స్ ఆ వచ్చిన శాతంలో 30% ప్రభుత్వం కేటాయింపు చేసిన పేద విద్యార్థుల కోసం చేసి దానికి మళ్ళీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఇటు వర్తిస్తాయి అధ్యక్ష. ఇది తమకు తెలియజేస్తున్నాం. సార్ అధ్యక్ష, మేము అడుగుతున్నది మా లక్ష్మణరావు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయం ఎగ్జిస్టింగ్ కాదు, ఇప్పుడు పెడుతున్నటువంటి ఏదైతే ఉందో ఈ యూనివర్సిటీలలో ఒక సామాజిక న్యాయంగా ఈ 35% కాదు, దాని శాతం పెంచాలి అనేటువంటిది మా అభిప్రాయం. సరే, పెట్టిన వాళ్ళు యూనివర్సిటీ ఎట్లా నడుపుతారు ఏంటి, వాళ్ళ కాలేజీలు ఎట్లా నడుస్తున్నాయి, యూనివర్సిటీ పెడితే ఎట్లా నడుస్తున్నాయి అనేటువంటివి ఉన్నాయి. కానీ ఏంటంటే కంట్రోల్ ఏమిటి, అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం నారంసుకు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు మంత్రి గారు. ఏమైనా మనం ఆ రకంగా చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉందా? ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ సీట్లు పెంచేటువంటి పరిస్థితి ఆలోచించాలని చెప్తున్నాం. సరే, సహజంగా దీని మీద ఉండేటువంటి మా స్టాండ్ ప్రకారం ఈ బిల్లుని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. నేను ఇందాక చెప్పాను అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు చెప్పినప్పుడు ఏదైతే మీ యూజీసీ నామ్స్ ఉన్నాయో దాని ప్రకారం దీన్ని అనుభవం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష.
దాంట్లో మొన్న అవకాశాన్ని తీసుకొని 35% పెట్టాము అధ్యక్ష. ఇది కాకుండా గౌరవ సభ్యులు ఏమైనా సలహా సూచనలు ఇస్తే ఇంకా చట్టాన్ని కూడా ఒకసారి ఆలోచించేసి ఇంకా పకడ్బందీ తయారు చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా చేస్తాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఎవరైతే నాణ్యమైనది ఇవ్వాలి, పేద విద్యార్థులు చదువుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి, సమన్యాయం జరగాలి అనే ఆలోచనతోనే చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అందుకే అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఏదైతే ఇంతకుముందు అయితే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకుంటే ఇది ఫారెన్ యూనివర్సిటీతో టైప్ లేదు అధ్యక్ష. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. విదేశాల్లో ఉన్న ఏవైతే వరల్డ్లో ఉన్న టాప్ 100 యూనివర్సిటీతో టైప్ ఉండాలి అధ్యక్ష. మొట్టమొదటిసారి దేశంలో ఇటువంటి నిర్ణయం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. దయచేసి సభ్యులు దీన్ని ఆమోదిస్తారని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. The question is that the Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say aye. Those ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clause 2, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clause 2, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Education to move the motion for passing the bill. Honorable Chairman, sir, I move that bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. Now reply for the Minister for Finance. అధ్యక్ష, అక్కడ హౌస్ కూడా జరిగినందువలన నేను పర్సనల్గా ఇక్కడ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాను అధ్యక్ష. అయితే గౌరవ సభ్యులు చిరంజీవిరావు గారు, లక్ష్మణరావు గారు, రవీంద్రబాబు గారు, ఇజ్రాయేల్ గారు, శ్రీమతి వరడు కళ్యాణి గారు, రవీంద్రనాథ్ గారు, రామారావు గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు, అరుణ్ కుమార్ గారు, యేసురత్నం గారు, శ్రీమతి పోతుల సునీత గారు, వెంకటరమణ గారు, ఇక్బాల్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, మరి శ్రీమతి కల్పలత గారు మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఓటర్ అకౌంట్ అధ్యక్ష, ఇది ఓన్లీ ఒక ఇంటరిమ్ ప్రొవిజన్ మాత్రమే కాబట్టి, ఎందుకంటే జనరల్ ఎలక్షన్స్ మూలాన కొత్త ప్రభుత్వం ఏదైతే వస్తుందో ఆ గ్యాప్ పీరియడ్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేదానికి కాబట్టి ఈ నిన్న మొన్న అక్కడ ప్రసంగం కానీ ఇక్కడ ప్రసంగం కానీ అధ్యక్ష చాలా వరకు కూడా గత 5 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం చేసిన పరిపాలన గురించి మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఓటర్ అకౌంట్ గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ చేసేదానికి కూడా వాస్తవానికి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు కాబట్టి దానికంటే కూడా ఈ 5 సంవత్సరాలు మన ప్రభుత్వ పాలసీ ఏమి, మనం ఏ విధంగా పరిపాలన విధానము, అదేవిధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలన ఆలోచన, ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా అమలు ఏ విధంగా జరిగింది, ఆ అమలు కంటే కూడా ముఖ్యంగా అవుట్కమ్ ఏమొచ్చింది. ఎందుకంటే మనం పరిపాలన, మన పాలసీ ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఆ పాలసీకి తగినట్లు మనము గవర్నెన్స్ చేసింటాము, గవర్నెన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అదే జరిగింటుంది, అయితే ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అదే విధంగా జరిగింటుంది. ఇది అవుట్కమ్ యాక్చువల్గా ఎక్కడ అనేది బడ్జెట్ స్పీచ్లో కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ప్రజలందరికీ కూడా అసలు అవుట్కమ్ అనేది తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మనం గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, ఎడ్యుకేషన్ కానీ అంటే మన ప్రభుత్వం యాక్చువల్గా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినది ఒకటి బేసిక్గా డౌన్ ట్రాడన్, ఎవరైతే మనకు చాలా అట్టడుగున ఉన్న వర్గాలు ఉన్నారో, ప్రజలు ఎవరైతే ప్రభుత్వ సహాయం కానీ ప్రభుత్వ భరోసా లేనిది అసలు బ్రతికేదే కష్టమని ఉన్నారో, అదేవిధంగా దాంట్లో కూడా విద్య, వైద్యము, అదేవిధంగా ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంటు, అదేవిధంగా ఏజ్డ్ పీపుల్కు సోషల్ సెక్యూరిటీ, ఇటువంటి 5-6 ఫార్మర్సు, వ్యవసాయదారులు, ఈ 5-6 సెక్టర్స్ మీద ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ప్రాధాన్యతలో భాగంగానే దాని బేసిస్ వచ్చేసి ముఖ్యమంత్రి గారి మేనిఫెస్టో. సో మేనిఫెస్టోను మనము ఒక పవిత్ర గ్రంథంగా భావించాలని చెప్పి ఏదైతే ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు
ప్రమాణ స్వీకారం అప్పుడు చెప్పారు. సేమ్ థింగ్ దాన్ని యాక్చువల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇందులో ఇంప్లిమెంటేషన్లో కులాలకు మతాలకు అతీతంగా, పార్టీలకు అతీతంగా శాచ్యురేషన్ మోడ్లో చేయగలిగినాం అధ్యక్ష. ఈ పరిపాలన చేయగలిగినామంటే డెఫినెట్గా ప్రజలందరి సహకారము, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా అందరి సహకారము, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సహకారం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాతనే వీఆర్ ఏబుల్ టు డెలివర్ అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఒక మేనిఫెస్టోను అంటే ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇది ఒక మనకు బాధ్యత, ఇది దీంట్లో ఏమాత్రము మనం తేడా రాకూడదు అనే ఒక బెంచ్ మార్క్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు గర్వంగా చెప్పొచ్చు అధ్యక్ష. అది మన ప్రభుత్వమే. మన ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ బెంచ్ మార్క్ అయితే సెట్ చేసినారు, ఇప్పుడు ఆ బెంచ్ మార్క్ త్రూఅవుట్ అందరికీ కూడా వచ్చేసింది. లేకుంటే ఇంతకుముందు మేనిఫెస్టో అంటే అందరు చెప్పిన తర్వాత ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు సంగతి అప్పుడు చూసుకోవడంలే అనే భావనలో చాలా వరకు ఉండింది అధ్యక్ష. అయితే ఈ సంవత్సరానికి అధ్యక్ష రెవెన్యూ రిసీట్స్ వచ్చేసి 2,05,352 crores, షేర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ వచ్చేసి 49,286 crores, అదేవిధంగా మన ట్యాక్స్ రెవెన్యూ వచ్చేసి 1,09,537 crores. ల్యాక్స్ను వదిలిపెట్టాను అధ్యక్ష ఫర్ కన్వీనియన్స్, రౌండ్ ఆఫ్ చేశాను. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ 14,400 crores, గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ 32,127 crores. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ వచ్చేసి అధ్యక్ష అందులో 71,000 crores త్రూ ఓపెన్ మార్కెట్ లోన్స్, 6,164 crores త్రూ లోన్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. టోటల్ రిసీట్స్ అధ్యక్ష 2,86,089.27 కోట్ల అధ్యక్ష. ఇందులో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేసి 2,30,110.41 కోట్లు, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేసి 30,530 కోట్ల అధ్యక్ష. ఇది ఈ విధంగా ఉండగా అధ్యక్ష మనం పరిపాలన కూడా ఈ గత 5 సంవత్సరాల పరిపాలన దాన్ని ఏ విధంగా అంటే ఏ సెక్టర్స్కు ఏ విధానాలుగా పరిపాలన జరిగింది, ఎక్కడ ప్రభుత్వం విపరీతమైన ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది, ఆ సెక్టర్స్ను మనము 7 భాగాలుగా డివైడ్ చేసి మన బడ్జెట్ స్పీచ్లో కూడా చెప్పడం అధ్యక్ష. సుపరిపాలన ఆంధ్ర, డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ టేకింగ్ ద గవర్నెన్స్ టు ద డోర్ స్టెప్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సామర్థ్య ఆంధ్ర, అదేవిధంగా మన మహిళా మహారాణుల ఆంధ్ర. ఎందుకంటే మహిళలను ఎంత హై పెడెస్ట్రల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నామనేది ఈ 5 సంవత్సరాల పాలన కూడా ఈరోజు యాక్చువల్గా కనపడుతుంది అధ్యక్ష. ఏ ఇండెక్స్లో చూసుకున్నా కూడా ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్లో కానీ భారతదేశంలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్లేసెస్లో ఆల్మోస్ట్ 1, 2లో ఉన్నాం అధ్యక్ష. అన్నపూర్ణ ఆంధ్ర, సంక్షేమ ఆంధ్ర, వెల్ఫేర్ అధ్యక్ష ఈరోజు సంతృప్తి మోడ్లో, సాచురేషన్ మోడ్లో మనము ఈ స్కేల్ ఆఫ్ అంటే కొన్ని లక్షలాది మంది, దాదాపు 65 లక్షల మందికి మనం పెన్షన్ ఇస్తున్నామంటే చాలా గొప్ప విషయం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా సంపన్న ఆంధ్ర, చాలా సందర్భాల్లో ఎంతోమంది మళ్ళీ తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏం డెవలప్మెంట్ జరిగింది, అభివృద్ధిలో ఏం జరిగింది, అసలు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. కానీ రిపీటెడ్గా నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్లో చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. గత ప్రభుత్వంతో పోల్చుకుంటే మన ప్రభుత్వంలో ఇండస్ట్రీలో బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయి, బెటర్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి, మోర్ వచ్చినాయి. అదేవిధంగా మనకు అది చెప్పిన తర్వాత ఏ విధంగా చెప్తున్నామో మనమేం మన ఫిగర్స్తో చెప్పడం లేదు అధ్యక్ష. ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నామో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి తీసుకున్న ఫిగర్స్, వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన ఫిగర్స్, ఆర్బీఐ ఫిగర్స్, ఇటువంటి ఫిగర్స్ నుంచి చెప్తున్నాం తప్ప మనం సొంతం సృష్టించినది కాదు అధ్యక్ష. సిమిలర్లీ అది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుందా లేదా అనే దానికి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద బేసిస్ అధ్యక్ష. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమే చూపిస్తుంది మనం ఎంత పెరిగినామనేది. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంకోటి చాలా గొప్ప పరిపాలన విధానం అధ్యక్ష మనం చేసిండేది భూభద్ర ఆంధ్ర. ఈరోజు అధ్యక్ష మన ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన రీసెటిల్మెంట్ అండ్ సర్వే బ్రిటిష్ కమ్ 1912 అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినది. 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరు దాన్ని జోలికి పోవాలంటే కూడా భయపడినారు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఎన్ని ఉన్నాయో, ఇష్యూస్ ఏమున్నాయో, ఆల్రెడీ సెటిల్డ్ ఇష్యూస్, దీన్ని ఎందుకు మళ్ళీ టచ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనం పోయి చూస్తే అధ్యక్ష ఎన్నో ఈ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ముఖ్యంగా ఏదైతే మనకు అసైన్మెంట్ జరిగిందో, ఒక సర్వే నెంబర్ ఉదాహరణకు 100 ఎకరాలు ఉందనుకోండి అధ్యక్ష, బై అని చెప్పి 100 ఎకరాలు దాటి కూడా అసైన్మెంట్ జరిగినవి ఎన్నో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత అధ్యక్ష యాక్చువల్గా మనకు చాలా పెద్ద అంటే మనకు రెవెన్యూ వ్యవస్థ మనం చూసినట్లయితే అధ్యక్ష అప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలో ఉన్న రెవెన్యూ వ్యవస్థలో ఏ రికార్డ్ అయినా కానీ మనకు ఎక్కడెక్కడ ఉండేది అధ్యక్ష, ఒకటి తహసీల్దార్ దగ్గర, ఫస్ట్ కర్ణమయ్య దగ్గర, ఆ తర్వాత తహసీల్దార్ దగ్గర, ఆ తర్వాత ఆర్డీఓ దగ్గర, ఆ తర్వాత మన కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ల్యాండ్ రికార్డ్స్ దగ్గర ఉండేది అధ్యక్ష.
ఇది చాలా పకడ్బందీగా ఫాలో అవుతూ వచ్చిన అధ్యక్ష. ఫీల్డ్ మ్యాప్స్ కూడా మనకు ఏదైతే మన సీడెడ్ ఏరియా ఉందో మన ఆంధ్రప్రదేశ్, కోస్టల్ ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ పక్కా రికార్డ్స్ ఏ విలేజ్కి పోయినా కూడా ఫీల్డ్ మ్యాప్స్ కూడా చాలా పక్కాగా ఉండేటివి అధ్యక్ష. నిజాం స్టేట్ కాబట్టి తెలంగాణలో అన్న లేవు, కానీ మనకైతే చాలా పక్కా ఫీల్డ్ రికార్డ్స్. అయితే 2014 తర్వాత గమనించినట్లయితే చాలా అర్జెంటుగా, అంటే ఏ విధంగా అంటే దీనికి ఒక ప్రాపర్ సిస్టమ్ లేకుండా, ఒక ప్రాపర్ పద్ధతి లేకుండా చాలా అర్జెంటుగా, ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు మనం ఇదేదో కంప్యూటరైజ్ చేసేయాలని. ఇప్పుడు కంప్యూటరైజేషన్ అనేది మంచిదే, ఎవరు కాదనడం లేదు అధ్యక్ష, కానీ దానికి ఒక పద్ధతి, అంటే దానికి ఒక పద్ధతి, ఒక వ్యవస్థ, ఒక డిజైన్, ఒక బాధ్యత లేకుండా డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ పెట్టి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్కు లాక్ కీ ఇచ్చేసి ఆన్లైన్ చేయడం అనేది ఒక సిస్టమ్ పెట్టి, ఆ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ వలన ఇప్పుడు ఒక డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అధ్యక్ష, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటరు ఈజ్ అ టెంపరీ కాంట్రాక్టెడ్ ఎంప్లాయీ, ఆయన పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ కాదు. అండ్ హౌ హీ హెస్ బిన్ రిక్రూటెడ్, అదేం పెద్ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం అయినది కాదు. నిజం చెప్పాలంటే ఒక డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ కనపడకుంటే డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కనుక్కునేది కూడా కష్టం. దానికేమి ఆయన ఇవేమి ఉండవు అధ్యక్ష డీటెయిల్స్. అటువంటి వ్యక్తి దగ్గర ల్యాండ్ రికార్డ్స్ చేతిలో పెట్టడం, ఇది ఎప్పుడు 2014 నుంచి 19 అధ్యక్ష. ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి ఎంట్రీ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కంప్యూటరైజేషన్ వాళ్ళ ద్వారా చేయించినారు అధ్యక్ష. చేసేటప్పటికి వాళ్ళ దగ్గర యాక్చువల్గా డిజిటల్కి వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది అధ్యక్ష. చేసేటప్పటికి ఏమైందంటే ఇది ఒక పెద్ద ర్యాకెట్ అయిపోయింది అధ్యక్ష. ర్యాకెట్ అయిపోయి ఎవరో పేరు మీద భూమి ఉంటుంది, ఆ భూమి తీసుకువెళ్ళి వీళ్ళు ఎంటర్ చేసేటప్పటికి ఇంకోరి పేరు మీద ఎంటర్ చేసేస్తారు. ఎంటర్ అయిపోయి ఫిక్టిషియస్ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఫిక్టిషియస్ రికార్డ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత అంటే మనకు ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్ పోయి చూసుకుంటామో, ఆన్లైన్ చూస్తే అడంగాలో మన పేరే ఉండదు. మనకు చూస్తే తాతల కాలం నుంచి మన భూమి ఉంటుంది అధ్యక్ష, పేరే ఉండదు, మనం పేరే ఉండదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అది అడంగలు తీసుకొని వెంటనే పోయి రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ పోయి ఇంకోటి థర్డ్ పార్టీకి అమ్మేస్తారు అధ్యక్ష. అమ్మిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఫైనల్గా అంటే ఏ మనము భూమి హోల్డర్ ఉదాహరణకు, బి ఎవరో చాలా తప్పు విధానంలో వాళ్ళు ఎంటర్ చేసుకుంటారు, ఆ బి వచ్చేసి సికి అమ్మేస్తాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఏ మనం పోయి ఈ భూమి నాదంటే కొట్లాడే ఎవరితో, బీతో కాదు సితో సబ్జుడిస్ మ్యాటర్ అవుతుంది అధ్యక్ష. అంటే ఇంత అధ్వానమైన పరిస్థితి ఎందుకంటే చాలా ఫాస్ట్గా కంప్యూటరైజేషను, మేమే చాలా ఫాస్ట్, మాకే చాలా ఏమంటే కంప్యూటర్ విజన్ కంప్యూటర్ ఉండాలి అధ్యక్ష. కాకపోతే దానికంటే ముందు అసలు ఫస్ట్ సిస్టమ్స్ ఫౌండేషన్స్ కరెక్ట్ ఉండాలి అధ్యక్ష. ఈరోజు మొత్తము ఫస్ట్ పైలట్ మీద శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక పర్టికులర్ మండలం తీసుకొని నియోజకవర్గానికి స్కేలప్ చేసి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఏదైతే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అన్ని మనం రెక్టిఫై చేస్తూ ఉన్నామో, బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేస్తున్నామో, ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా చాలా పక్కాగా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అంటే 100 సంవత్సరాల తర్వాత భారతదేశంలోనే నాకు తెలిసి మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం ఈరోజు ధైర్యం చేసి సాహసం చేసి ఇంత సిస్టమేటిక్గా ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అన్ని సెట్ చేస్తుండే అధ్యక్ష. ఈరోజు టైటిలింగ్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ గ్యారంటీ ఫార్ ద ల్యాండ్ ఓన్డ్ బై. మన భూమికి ఎవరు భరోసా, గవర్నమెంట్ భరోసా, మన భూమికి ప్రభుత్వం భరోసా, ఆ విధంగా తీసుకొస్తున్నారు అధ్యక్ష. అందుకని ఈ రిఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా బడ్జెట్లో చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే వివిధ వ్యక్తులు లేదా వివిధ పొలిటికల్ పార్టీలు వివిధ అబ్జర్వేషన్స్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఒకరు వచ్చేసి అధ్యక్ష ఏమన్నారంటే వాస్తవ లెక్కలకు బడ్జెట్కు చాలా వ్యత్యాసం. వాస్తవ లెక్కలకు బడ్జెట్కు వ్యత్యాసం అంటే నేను చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ ఆడిటెడ్ ఫిగర్స్ అధ్యక్ష, దే ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్. 2018-19 అంటే చివరి సంవత్సరం గత ప్రభుత్వ పాలనలో బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ వచ్చేసి అధ్యక్ష, నేను లాస్ట్ చిలుకలు వదిలిపెట్టేస్తాను అధ్యక్ష, 1,91,000 కోట్ల అధ్యక్ష. అయితే యాక్చువల్గా ఖర్చు పెట్టిండేది 1,64,000 కోట్ల అధ్యక్ష. అంటే ఎంత వచ్చింది అధ్యక్ష, ఇంచుమించు 25,000 కోట్ల తేడా. 1,91,000 కోట్లు బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేస్తే 1,64,000 మాత్రమే ఖర్చు పెడతారు అధ్యక్ష. అంత వ్యత్యాసం. సేమ్ థింగ్ అధ్యక్ష 2023-24 ఇప్పుడు సవరించిన అంచనాలు వచ్చినాయి అధ్యక్ష, రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ వచ్చినాయి. ఆల్మోస్ట్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ దాదాపు యాక్చువల్స్ దగ్గర వచ్చేస్తాయి అధ్యక్ష. పోయిన సంవత్సరం బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ 2,79,279 కోట్లు, 2,79,000 crores మనము బడ్జెట్ కేటాయిస్తే 2,75,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినాం. ఓన్లీ 4,000 కోట్లే తేడా అధ్యక్ష. 4,000 కోట్లు అంటే ఇంచుమించు దగ్గరకు వచ్చేసినాం. కాబట్టి ఏదైతే
వాస్తవ లెక్కలకు బడ్జెట్ చాలా వ్యత్యాసం అనేది చెప్పేదానికి కుదరదు. వెరీ క్లోజ్ అండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చరిత్రలో ఇంత దగ్గరగా వచ్చినది కూడా చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంకొక సందర్భంలో ఇది ఓటికుండ బడ్జెట్. ఇప్పుడు ఓటికుండ బడ్జెట్ అని చెప్పినప్పుడు అధ్యక్ష మనము ఇది బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన ఇది అధ్యక్ష చెప్పినప్పుడు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకుంటే అధ్యక్ష 2014 నుంచి 19 కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏ విధంగా అప్పు చేసింది, 2019 నుంచి 2024 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అప్పు చేసింది, 2014 నుంచి 2019 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అప్పు చేసింది, 2019 నుంచి 2024 ఏ విధంగా అప్పు చేసింది, ఇది లెక్క చేసుకోవచ్చు అధ్యక్ష. లెక్క చేస్తే 2014 to 2019 అధ్యక్ష ఎంత శాతం పెరిగింది, అప్పు ఎంత శాతం పెరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్రంలో చూస్తే 60% అధ్యక్ష. 60% అప్పు పెరిగింది. అంటే 2014 కంటే కూడా 2019 వచ్చేటప్పటికి 60% అప్పు పెరిగింది అధ్యక్ష. 2019 నుంచి 2024 వస్తే అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం 86% పెరిగింది అధ్యక్ష. 86%. అంటే కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ సంవత్సరం మీద సంవత్సరం ఎంత పెరిగిందని 2014-19 చూస్తే అధ్యక్ష ఇంచుమించు 10% పెరిగింది అధ్యక్ష. అంటే ఒక సంవత్సరం మీద ఒక సంవత్సరం దాదాపు 10% పెరుగుతూ వచ్చింది అధ్యక్ష. 2019 నుంచి 2024 చూస్తే 13% పెరిగింది అధ్యక్ష. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం. నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూద్దాం అధ్యక్ష. అదే కరస్పాండెంట్ పీరియడ్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 2014 నుంచి 2019 తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము 126% పెరిగింది అధ్యక్ష. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము 60% పెరిగితే అదే పీరియడ్లో టీడీపీ ప్రభుత్వం 126% పెరిగింది అధ్యక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వం 10% గ్రోత్ రేట్లో పెరిగితే సంవత్సరం మీద సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పట్లో 18% పెరిగింది అధ్యక్ష. డబుల్. నా 2019-2024 చూస్తే అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం 86% పెరిగి అదేవిధంగా 13 సంవత్సరం మీద సంవత్సరం 13 పెరిగింది అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధ్యక్ష 2014-19తో పోల్చుకున్నట్లయితే 126% పెరిగిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పోలిస్తే అధ్యక్ష రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు 95% పెరిగింది అధ్యక్ష. అంటే 2014-19 126% పెరిగింది. అదే ప్రకారంగా చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 95% అధ్యక్ష. లయబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అధ్యక్ష 18% ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ పెరిగితే మనం 14% పెరిగినాం అధ్యక్ష. కానీ చాలామంది బయట ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కువ అప్పు చేసింది, అప్పు జరిగింది, నేనేం కాదనలేదు. కానీ అప్పు చేసిన వాళ్ళు మనం ఎక్కువనా ఇంతకుముందు ఎక్కువనా అనేది ఒకటి మనం గమనించాలి. ఏ పరిస్థితుల్లో అనేది కూడా గమనించాలి. దీంట్లో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్ ఉంది కదా అధ్యక్ష. ఎందుకు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా పోలిక చూపించానంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కోవిడ్ పీరియడ్లో పెరిగింది, కరస్పాండింగ్గా మనం పెరిగినాం. అయితే ఇది ఉండి కూడా ఇప్పుడు మనది అప్పు పెరిగింది అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళు 2014-19 గురించి ఎందుకు దాని గురించి మాట్లాడడం లేదు? మనకంటే ఎక్కువ అప్పు జరిగింది కదా అధ్యక్ష. కేంద్రంతో పోల్చుకున్న డబుల్ ఉంది, మనతో పోల్చుకున్న సగభాగం ఎక్కువ ఉంది. అయినా ఎవరు కూడా ఆ విషయం చెప్పడం లేదు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఫిజికల్ అంటే నేనేం కోరుకుంటున్నా అంటే వివిధ పొలిటికల్ పార్టీలు ఉన్నారు, మీరు ఏదన్నా కానీ అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్గా సమానంగా చేయండి. మీరు అప్పు చేసినారంటే అటుపక్క మీరు ఇంతకంటే ఎక్కువ అప్పు చేసి ఎందుకు చేస్తారని అడగాలి, మనల్ని మాత్రం అడుగుతుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష అదే పీరియడ్లో గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష 2014 నుంచి 2019 మనకు పర్మిషన్ అప్పు చేసేదానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. అంటే మనం ఎట్లంటే ఊరికి చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉన్నది అధ్యక్ష. ఆ పర్మిషను 3% ఎఫ్ఆర్బిఎం 3% ఉంటే అప్పుడు కోవిడ్ లేదు కదా అధ్యక్ష. 4% చేసినారు అధ్యక్ష. 4. ఇదే మన పీరియడ్లో 2019 నుంచి టు డేట్ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష మనకు 3.9% పర్మిషన్ వచ్చింది అధ్యక్ష. ఎందుకు 3.9 వచ్చిందంటే కోవిడ్ పీరియడ్లో భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక సంవత్సరము 5%, ఒక సంవత్సరం 4.5 సంస్కరణలు అట్లా ఇచ్చాను. సో యావరేజ్ 3.9. 3.9 మనకు పర్మిషన్ ఇస్తే 3.9 మనం చేసినాం అధ్యక్ష. అంటే కోవిడ్ పెట్టుకొని మనకు 3.9 పర్మిషన్కు మనం 3.9 చేసినాం. వాళ్ళు కోవిడ్ లేకుండా 3% పర్మిషన్కు వాళ్ళు 4% చేసినారు అధ్యక్ష. అంటే 4% అంటే స్థూల ఉత్పత్తి మీద 4%. కానీ నేనేం కోరుకుంటున్నా అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పు చేసిందంటే రైట్, మనం చేసినాం, కర్ణాటక చేసింది, తమిళనాడు చేసింది, అందరూ చేసినారు. ఒకరిద్దరు 1 or 2 స్టేట్స్ తప్ప అందరూ అప్పు చేసినారు. కానీ
మనం అప్పు చేసినామనేది తప్పుడు. ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో మనకంటే ఎక్కువ చేసిందో తక్కువ చేసిందని కంపేర్ చేసి చెప్పండి. అది మాత్రము ఆ 2014-19 అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్లుంటారు అధ్యక్ష. 19 నుంచి అందరు కళ్ళు చెవులు అన్నీ తెరిసేస్తారు అధ్యక్ష. సడన్గా కళ్ళు తెరిసి చెవులు తెరిసి అంతవరకు బాగుంది, నోరు విపరీతంగా తెరిసేస్తుంటారు అనమాట. తెరిసేటప్పుడు అది కూడా చూడాలి కదా అధ్యక్ష న్యాయంగా. అదేవిధంగా అధ్యక్ష వైకాపా ఎన్నికల కరపత్రం బడ్జెట్ ఎవరు కాదని ఎవరన్నారు అధ్యక్ష? ఇది నిజం చెప్పాలంటే నన్ను అడిగితే ఇది నేను సర్టిఫికెట్గా భావిస్తున్నాను. సిపిఐ సిపిఎం మీది ఎన్నికల మేనిఫెస్టో మాది ఉంది. బడ్జెట్ అంటే మా బడ్జెట్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోని మేమే చెప్తున్నాము. మీరు ఈరోజు మాకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారు అది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి. కాబట్టి మేమైతే థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నాం అధ్యక్ష. రెండు పార్టీలు కూడా మా తరఫున చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మా మేనిఫెస్టోనే మా బడ్జెట్ అని మేము చెప్తుంటే వాళ్ళు కూడా మీ మేనిఫెస్టో మీ బడ్జెట్ అంటున్నారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అంటున్నాం అధ్యక్ష. అయితే అందులో ఇదే అడిగేటప్పుడు ఒకటి అటుపక్క కూడా అడగాలి కదా అధ్యక్ష. ప్రధాన పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు 2014లో అధ్యక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఇప్పుడు మాదైతే కరపత్రం, మా మేనిఫెస్టో బడ్జెట్ మేమే చెప్తున్నాం కదా. అయితే మేము చెప్పి అందరినీ ఆ విషయంగా మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయమని అడుగుతున్నాం. మొట్టమొదటిసారిగా మా మేనిఫెస్టో బడ్జెట్ లెక్క చూపిస్తున్నామని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం. అయితే 2014లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొత్తం సంపూర్ణ రుణమాఫీ చేసేస్తా వ్యవసాయ ఇవన్నీ చెప్పినాడు. గుర్తుంది అధ్యక్ష? టీవీ లోపల ఒక పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినట్లు బ్యాంకు వాళ్ళు బీరువా తీస్తుంటే లాక్కొని పోతుంటే బాబు వస్తున్నాడు అంటుంటే బాబు ఆపుతుంటే ఇవన్నీ మనం అప్పుడు చూసినట్టే కదా అధ్యక్ష. కానీ బాగానే ఉంది అధ్యక్ష, బాబు వచ్చినాడు ఆపినాడు. ఏం ఆపినాడు చూద్దాం అధ్యక్ష. అయితే అప్పట్లో యాక్చువల్గా లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ రెండు లెక్కేస్తే అధ్యక్ష 1,00,000 చిల్లర కోట్ల అప్పు ఉంది అధ్యక్ష ఈ స్టేట్లో మొత్తం ఎంటైర్ అగ్రికల్చర్ లోన్స్. కానీ మనం ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ క్రాప్ లోన్స్ తీసుకుంటే కూడా 87,612 కోట్లు అంటే 87,600 crores అధ్యక్ష అప్పట్లో. దానికి కానీ ఎంత అధ్యక్ష వాళ్ళు రుణమాఫీ చేసిండేది 15,000 కోట్లు. 87,600 కోట్లు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉండి కేవలం 15,000 కోట్లు చూస్తే ఆ రోజు ఎందుకు అడగలేదు అని. అయ్యా బాబు, నువ్వు ఈ సినిమాలు చూపించి బ్యాంకు నుంచి వస్తుంటే పరిగెత్తుతుంటే బీరువాలు ఓపెన్ చేస్తుంటే వచ్చేస్తున్నాడు బాబు అంటే వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎందుకు పూర్తిగా చేయలేదు? ఇది 87,000 కోట్లు ఎక్కడ 15,000 కోట్లు ఎక్కడని అడగాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది కదా అధ్యక్ష. అది మాత్రం ఎవరు అడగదు అధ్యక్ష. ఎందుకో మరి 0 వడ్డీ రుణాలు అని చెప్పినారు కదా అధ్యక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ. రైతులకు 0 వడ్డీ రుణాలు. ఆ 0 వడ్డీ రుణాలు నిజంగా ఇవ్వాలంటే 11,595 కోట్లు 11,595 crores ఇవ్వాల్సి ఉండగా కేవలం 630 కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చినాడు అధ్యక్ష. ఆ విషయం ఎందుకు ఎవరు అడగడం లేదు అని. అదేవిధంగా అధ్యక్ష 5,000 కోట్లు మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫండ్ పెడతానని అన్నాడు అధ్యక్ష. ఒక్క 5,000 కోట్లు కాదు కదా, కేవలము ఇటువంటి ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అధ్యక్ష 2019లో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్లో చూపిస్తారు 500 కోట్లు. అంటే 5 సంవత్సరాలు మార్కెట్ లేదు, ఇంటర్వెన్షన్ లేదు, ఫండ్ లేదు, ఓట్ ఆన్ అకౌంట్లో 500 చూపిస్తారు. ఆ రోజు ఎందుకు ఎవరు అడగడం లేదు అని. అదేవిధంగా అధ్యక్ష డ్వాక్రా రుణాల మాఫీ 0 వడ్డీ అధ్యక్ష. డ్వాక్రా ప్రస్తావన ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏదైనా కానీ బెంచ్ మార్క్ ఉంటుంది. ఈరోజు అధ్యక్ష ఇప్పుడు గౌరవ సభ్యులకు మీ ద్వారా సమాధానం ఏమంటే వాళ్ళ ద్వారా ప్రస్తావన అనేది ఎప్పుడైనా పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూయేషన్ అధ్యక్ష. కంటిన్యూయేషన్ ఉంటుంది. సో మనం ఎక్కడో ఒక చోట స్టార్ట్ అవుతున్నాం. దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ కంపారిజన్. ఎవరితో కంపేర్ చేసుకుంటాం అధ్యక్ష మనం? లేకుంటే వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ అవర్ సెల్స్ కదా. కంపారిజన్ లేకుండా మనకు మార్కులు మీకు 100 మార్కులు వచ్చినాయి, నాకు 50 మార్కులు వచ్చినాయి అంటే కంపారిజన్ లేకుంటే మీ 100కు విలువ ఏముంది అధ్యక్షంగా? కాబట్టి అధ్యక్ష అందుకనే అధ్యక్ష నేను చెప్పేది ఏమంటే 4 ఏళ్లలో మేము 5 ఏళ్ళు 4 కాదు ఇంచుమించు 5 ఏళ్లలో మేము చేసినదంతా కూడా నేను బడ్జెట్ ప్రసంగంలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం అధ్యక్ష. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాము, దాని ద్వారా వచ్చిన అవుట్కమ్ కూడా చెప్పినాం అధ్యక్ష. దిస్ ఇస్ రిప్లై ఆన్ వాట్ వే. ఎందుకు రిప్లై ఇస్తున్నా? ఇవి మీడియాలో వివిధ పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు నిన్న చెప్పిన దానికి రిప్లై ఇస్తున్నా. నేను ఊహించుకొని ఇవ్వడం లేదు అధ్యక్ష. మీడియాలో వివిధ పొలిటికల్ పార్టీలు వాళ్ళ నాయకులు చెప్పిన దానికి నేను రిప్లై ఇస్తున్నాను. అదేవిధంగా అధ్యక్ష డ్వాక్రా రుణమాఫీ 0 వడ్డీ 21,479 కోట్లు యాక్చువల్గా డ్వాక్రా మహిళలకు రుణమాఫీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చేసినాడు అధ్యక్ష? ఏమీ చేయలేదు అధ్యక్ష. ఏం చేయకపోగా మళ్ళీ వడ్డీ 0 వడ్డీకి 3,036 కోట్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటే అది కూడా చేయలేదు. అయినా దాన్ని కూడా ఎవరు ప్రశ్నించలేదు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష
కాపులకు 5 సంవత్సరాలు 5,000 కోట్లు అన్నాడు. 5,000 కోట్ల బదులు 1,340 కోట్లు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. చేనేత రుణాలు అన్నారు అధ్యక్ష, ఏమీ లేదు. లాస్ట్ రేపు ఎలక్షన్ అంటే 111 కోట్లు అనౌన్స్మెంట్ చేసినారు అధ్యక్ష. ఇంకా అన్నిటికంటే గొప్పది అధ్యక్ష. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే, మేము గర్వంగా మా మేనిఫెస్టోని మేము చూపించినాం. వీళ్ళు మాత్రము మేనిఫెస్టో ఎటువంటి అసలు సంబంధమే లేదని. మహాలక్ష్మి ప్రోగ్రామ్ అధ్యక్ష, ఈ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఇది ఇంకోటి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అధ్యక్ష, ఇది ఈ వేదిక ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త స్కీములతో వచ్చినాడు, మళ్ళా కొత్త స్కీములు. ఈ కొత్త స్కీములకు వివిధ పొలిటికల్ పార్టీలు దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుండే అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మీరు ఏ విధంగా చేసినారని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటప్పుడు అదే బాధ్యతతో ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ ఇంకా కొత్త కొత్త స్కీములు అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు దాన్ని కూడా ప్రశ్నించాలి కదా అధ్యక్ష. ఇంతకుముందు మహాలక్ష్మి స్కీమ్ అని పెట్టినారు అధ్యక్ష. మహాలక్ష్మి స్కీమ్ అంట. ఏమో మహాలక్ష్మి స్కీమ్ అంటే 25,000 ఆడపిల్ల పుడుతూనే పెడతారంట అధ్యక్ష. అది పెళ్ళయ్యే టైంకు 2 లక్షలు అవుతుందంట అధ్యక్ష. 25,000 కాదు కదా, కనీసం 25 రూపాయలు పెట్టినారు అధ్యక్ష. ఇంతవరకు ఎవరి పేరు మీద 25,000, 25 రూపాయలు ఎక్కట్లేదు. 20 మళ్ళీ కొత్తగా వస్తున్నారు అధ్యక్ష. ప్రతి ఒక్కరికి వీళ్ళకి 15,000 ఇస్తాం, వాళ్ళకి గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తాం, వీళ్ళకి ఇది ఇస్తాం. పాత బకాయిలే ఇన్ని ఉన్నాయి, పాత బకాయిలు కాకుండా మళ్ళీ కొత్తగా ఎక్కడి నుంచి అని. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇవన్నీ కూడా కేవలము మనము గర్వంగా మన మేనిఫెస్టోను మనం చూపించినాం. ఏ విధంగా చూపించినాం అధ్యక్ష? మనము ఇప్పుడు ఒక్క అమ్మఒడి చూడండి అధ్యక్ష. అమ్మఒడి ఒక్కటి చూసినట్లయితే 45 లక్షల, ఇంచుమించు 45 లక్షల బెనిఫిషరీస్, ఇంతవరకు 26,000 కోట్లు. ఎక్కడ పోయింది ఇది అధ్యక్ష? జీఆర్ ఎంత పెరిగింది అధ్యక్ష? ఎన్రోల్మెంట్ ఎంత పెరిగింది? డ్రాప్అవుట్ ఎంత తగ్గింది? అది రిజల్ట్ ఉందా లేదా? అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మనకు జగనన్న విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన 26 లక్షల మంది ఇంచుమించు బెనిఫిషరీస్ అధ్యక్ష. ఎంత అధ్యక్ష? 12,000 కోట్లు దాదాపు వసతికి, విద్యకు. ఇవన్నీ మీనింగ్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచరా కాదా అని చెప్పి ఈరోజు సభకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇంకొకటి అధ్యక్ష, అప్పుల పరిమితి 30,275 కోట్లు అయితే మీరు 69,000 కోట్లు చేసినారని. ఎవరు అధ్యక్ష? అప్పుల పరిమితి మన ప్రభుత్వానికి పరిమితి ఓన్లీ 30,000 కోట్లు ఉందంట అధ్యక్ష, కానీ 69 చేసినారంట. ఇది ఊహ అనుకుంటా. అంటే మనం ఊరుకూరునే పోయి అప్పు చేసుకుంటూ బ్యాంకులో మీకు కానీ నాకు కానీ 5 లక్షలు 10 లక్షలు లోన్ ఇచ్చింటారు అధ్యక్ష. ఆ లోను మన 10 లక్షల లోన్ ఉంటే మనం 20, 30, 40 అంటే బ్యాంకు వాళ్ళు ఊరికి ఇస్తారు అధ్యక్ష. మనకి ఎక్కడున్నా కానీ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు అధ్యక్ష? అది 29th January 2024 అధ్యక్ష. ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, పబ్లిక్ ఫైనాన్స్, స్టేట్స్ డివిజన్ నుంచి total open market borrowing allowed to the state government so far during the current year, including the above amount, would be 68,414 crores. 68,414 కోట్లు మనకు పర్మిషనే ఉంది. అది తెలిసి మాట్లాడతారా, తెలియక మాట్లాడతారా? కనీసం తెలియక అనుకునే దానికి లాజిక్ అధ్యక్ష. నేను ఫస్ట్ ఇంతకుముందు సభలో కూడా 2-3 సార్లు చెప్పిన. అది ఏమని, ఇప్పుడు ఓసారి ఏమన్నారంటే డబ్బులు ఏదో వేరే వాళ్ళ అకౌంట్ నుంచి తీసుకుంటారండి. అంత ఈజీగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. మనం బ్యాంకులో మనం 10 రూపాయలు వేరే అకౌంట్ నుంచి మన దానికి వచ్చేదానికి వీలు పడుతుంది అధ్యక్ష. అసలు ఈ ఆలోచనలు ఎట్లా వస్తాయి అని. ఇదే సేమ్ థింగ్ అధ్యక్ష. పాత గవర్నమెంట్తో పోల్చినట్లయితే 2014 నుంచి 19 సంవత్సరం మీద సంవత్సరం 21.8 అంటే 22% పెరిగింది అధ్యక్ష. ఏది గ్యారంటీడ్, నాన్ గ్యారంటీడ్ అప్పులు రెండు కలిపితే మనము 12% అధ్యక్ష. 22 ఎక్కడ, 12 ఎక్కడ? అయినా కూడా ఎందుకో ప్రతి ఒక్కరు ఈ గవర్నమెంట్ అప్పులు చేసింది, ఈ గవర్నమెంట్ అప్పులు చేసింది. మరే ఎవరు చెప్పలేదే. కానీ ఆ గవర్నమెంట్ చేసిన డబ్బుల అప్పుల గురించి ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు అనేది మా వాదన. ఈ ఇష్యూలో తమాష ఏమంటే బీజేపీ అదే అంటారు, సిపిఐ అదే అంటారు, సిపిఎం అదే అంటారు, ఇంకా జనసేన అదే అంటారు, తెలుగుదేశం అదే అంటారు. అంటే ఒక వైఎస్ఆర్సీపీ ఇది ఎట్లుందంటే సచిన్ టెండూల్కర్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, సునీల్ గవాస్కర్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, కపిల్ దేవ్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అట్లుంది అధ్యక్ష. ఇది ఇప్పుడు ఒక్కరన్నా దాంట్లో ప్రశ్నించాలి కదా. ఇది మనల్ని ప్రశ్నించేటప్పుడు అదే ప్రశ్న ఆ పక్కకు కూడా పోవాలి కదా అధ్యక్ష. ఇంకోటి అధ్యక్ష, ఉపయోగం లేని బడ్జెట్ అంట టీడీపీ. ఉపయోగం లేదంట అధ్యక్ష. వాళ్ళకు ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఉపయోగం అనేది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఉపయోగం అధ్యక్ష. ఒకరోజు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఉపయోగం. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా అధ్యక్ష, ఈ సంవత్సరము అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ అండ్ కోఆపరేషన్కు 11,700 కోట్లు చిలుకులు ఇటువంటి చేసి రౌండ్ ఫిగర్ అధ్యక్ష. 11,700 కోట్లు ఉపయోగం లేదా అధ్యక్ష? వ్యవసాయానికి 11,700 కోట్లు ఉపయోగం లేదా? బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ అధ్యక్ష, వెనుకబడిన వర్గాల వెల్ఫేర్ కోసము 19,226 కోట్లు కేటాయింపు హెడ్ కింద. అంటే ఇది ఉపయోగం లేదా?
పోనీ ఎనర్జీ మన విద్యుత్ శక్తి కోసము డిపార్ట్మెంట్ల కోసం 6,650 కోట్లు, అది ఉపయోగం లేదా? రైతుల సబ్సిడీ. పోనీ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అధ్యక్ష, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, ఎందుకంటే గౌరవ సభ్యులు చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఉన్నారు, 30,000 అంటే 31,000 కోట్లు ఓన్లీ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, ఇది ఉపయోగం లేదా? పోనీ హెల్త్, మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ 17,900 అంటే 18,000 కోట్లు ఆసుపత్రులకు, దానికి ఉపయోగం లేదా? వాటర్ రిసోర్స్ ఇరిగేషన్కు 12,000 కోట్లు, ఇది కూడా ఉపయోగం లేదా? మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కు 9,500 కోట్లు, ఇది కూడా ఉపయోగం లేదా? పంచాయతీ రాజుకు 15,700 కోట్లు, ఇది కూడా ఉపయోగం లేదా? సోషల్ వెల్ఫేర్కు 8,700 కోట్లు, ఇది అంటే ఉపయోగం లేదంటే ఏమి ఉపయోగం ఉండాలా అని డెఫినేషన్ ఏమి ఉపయోగానికి అని. అసలు చూస్తే అధ్యక్ష ఈ స్కీములు చూడండి అధ్యక్ష, రైతు భరోసాకు 4,200 కోట్లు, ప్రైస్ స్టెబిలేషన్ 500, పెన్షన్ కానుకకు 10,700 కోట్లు. ఏది చూసినా కూడా సిస్టమేటిక్గా, ఇది ఒక్క సంవత్సరం కాదు అధ్యక్ష, ప్రతి సంవత్సరము తూచా తప్పకుండా సాచ్యురేషన్ మోడ్లో వస్తుంది. ఇది ఉపయోగం లేదంటే ఇంకేం చెప్పాలి అధ్యక్ష దీనికి? ఇంకోరు అంటారు అధ్యక్ష, బటన్ నొక్కి అప్పుల పాలు చేస్తున్నారంట. అప్పు జరిగింది, అంతకుముందు ఇంతకంటే ఎక్కువ అప్పు చేసినారు, ఏది నొక్కలే, ఎవరు నొక్కినారు అని బాగా ఆలోచన చేయండి. మనం బటన్ నొక్కినాము, బటన్ నొక్కేందువలన ఎవరెవరు చేతికి పోయిందని ఫిగర్స్తో పాటు చెప్తాం అధ్యక్ష. జగనన్న అమ్మఒడి వచ్చేసి 45 లక్షల మంది తల్లులకు 26,000 కోట్లు పోయింది. విద్యాదీవెన వచ్చేసి 25 లక్షల మంది పిల్లలకు 4,200 కోట్లు పోయింది. విద్యాదీవెన వచ్చేసి 27 లక్షల పిల్లలకు 12,000 కోట్లు పోయింది. రైతు భరోసా వచ్చేసి 53.5 లక్షల రైతులకు 33,000 కోట్లు పోయింది. పెన్షన్ వచ్చేసి అవాతాతలకు 66 లక్షల మంది అవాతాతల పెన్షన్ 87,000 కోట్లు పోయింది. చేయూత 26 లక్షల మందికి 14,000 కోట్లు పోయింది. ఆసరా 79 లక్షల మంది అక్క చెల్లెలకు 25,000 కోట్లు పోయింది. బటన్ ద్వారానే పోయింది అధ్యక్ష. అంటే ఈ కోట్ల మందికి బటన్ ద్వారానే పోయింది, మనం అప్పు చేసినాము అని వాళ్ళ ఆరోపణ. మనకంటే ఎక్కువ అప్పు చేసినారు కదా అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఏ బటన్ నొక్కకుంటే ఎవరు నొక్కినట్లు డబ్బులు? నిజం చెప్పండి, వాళ్ళని ప్రశ్నించాలా, అసలు డబ్బులు ఎక్కడ పోయినాయి? మనదన్నా కనీసం ఒక ధైర్యంగా చెప్తున్నాం, వీళ్ళ దగ్గర ఇది, వాళ్ళ దగ్గర ఇది, వీళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్పగలుగుతున్నారు అధ్యక్ష? కనీసం ఇంతవరకు ఇది ఒక పెద్ద మిస్టరీ అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మనది ప్రతి ఒక్కటి ఈ స్కీమ్కి ఇంత పోయింది, ఈ స్కీమ్ పోయింది, వాళ్ళు ఏమీ చెప్పలేకుండా అధ్యక్ష, ఏది చెప్పలేరు. అసలు నా డౌట్ ఏమంటే ఎవరు నొక్కినారు అని. ఇప్పుడు ఇది నిజమైన ప్రశ్నే కదా. మనమన్నా ఓపెన్గా ఇక్కడ పోయింది అంటున్నాం, వాళ్ళు ఇంతవరకు ఎక్కడ పోయిందంటే కూడా మళ్ళీ ఎవరు పలకరు దానికి, ఎక్కడ పోయింది అని. నీరు చెట్టు, అసలు వాళ్ళకి నిజం చెప్పండి పరిపాలన ఆలోచనే లేదు అధ్యక్ష, లేదు. ఇంకోటి చెప్తా అధ్యక్ష, ఇంకోటి ఏమంటే మా మీద కార్పొరేషన్ అకౌంట్స్ మనం చూపించలేదంట అధ్యక్ష. చెప్తుంది కూడా, ఉదాహరణకు 4-5 చెప్తా అధ్యక్ష. ఏపీ వాటర్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, ఏపీడబ్ల్యూఆర్డీసీ అని ఉంది అధ్యక్ష. ఏపీడబ్ల్యూఆర్డీసీ గత ప్రభుత్వం 4,000 కోట్లు అప్పు చేసింది అధ్యక్ష. 4,000 కోట్లు అప్పు చేస్తే గత ప్రభుత్వాలు రికార్డ్స్ ఎప్పటి నుంచి అధ్యక్ష పెండింగ్? ఇది 1997 నుంచి పెండింగ్ ఉండే. 1997 నుంచి 2020 వరకు 24 రికార్డులు యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం సబ్మిట్ చేసినాం అధ్యక్ష. ఇదే అసెంబ్లీలో, కౌన్సిల్లో 4,000 కోట్ల అప్పు మనకంటే ముందర జరిగింది, కానీ రికార్డ్స్ మనం ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసినాం అధ్యక్ష. ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్ష, గత ప్రభుత్వాలు 2,000 కోట్లు అప్పు చేసినారు అధ్యక్ష. 2,000 కోట్లు అప్పు చేస్తే దీనికి గాను 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 7 సంవత్సరాల రికార్డులు మనం సబ్మిట్ చేసినాం అధ్యక్ష. మనం 7 సంవత్సరాలు అంటే వాళ్ళ అప్పుకు కూడా మనం రికార్డు సబ్మిట్ చేసినాం అధ్యక్ష. దాని తర్వాత ఏపీ స్టేట్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్ష. హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ వచ్చేసి 1903 కోట్లు ఇంతకుముందు అప్పు ఉంది అధ్యక్ష. దానికి గాను 1903 కోట్లు 2019 కన్నా ముందరుండే అప్పు. కానీ 14, 15, 15, 16, 17, 18 4 రిపోర్ట్లు మనం సబ్మిట్ చేసినాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష రైతు సాధికార సంస్థ సేమ్ నేను చెప్తే కదా, బీరువా తెరచడము, మనిషి రావడము, బావగారు వస్తున్నారనడము. ఆ రైతు సాధికార సంస్థ కూడా 2,000 కోట్ల అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసిన అప్పు. కానీ దానికి సంబంధించిన రికార్డ్స్ కూడా అధ్యక్ష 16, 17, 17, 18 మనం సబ్మిట్ చేసినాం అధ్యక్ష. రికార్డులు కూడా మనమే చేసినాం. అంటే వాళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ కూడా సబ్మిట్ చేయలే. కానీ వాళ్ళు ఈరోజు చెప్తారు మనకు ప్రశ్న, మీరు కార్పొరేషన్ రికార్డ్స్ సబ్మిట్ చేయడం లేదు. ఏది ఏమైనా అధ్యక్ష, మనం ఒకటి క్లారిటీతో చెప్తుండేది ఏమంటే అవుట్కమ్ ఏమి. అవుట్కమ్ చూసేటప్పటికి మనకు చూడండి అధ్యక్ష, 2 బడ్జెట్ స్పీచ్లు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళొక్కసారి ఐఎమ్ రీట్రేటింగ్ అధ్యక్ష, ఎప్పుడైనా కానీ అవుట్కమ్ అనేది స్థూల ఉత్పత్తి.
ఇప్పుడు స్థూల ఉత్పత్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మనందరికంటే బాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బాగా తెలుసు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఆయన మన పివి సింధు గారికి ఒలింపిక్ మెడల్ వచ్చింది కదా అధ్యక్ష. వచ్చినప్పుడు ఫెలిసిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినారు, సన్మానం పెట్టి ఎక్కడ పెట్టినారు? కృష్ణానది ఒడ్డున భవానీ ఘాట ఏమంటారు, భవానీ ఘాటనే ఇక్కడ పున్నమి ఘాట్, పున్నమి ఘాట్ దగ్గర పెట్టినారు అధ్యక్ష. సో అసలు ఫంక్షన్ ఏమి? పివి సింధు గారికి ఒలింపిక్ మెడల్, దానికి గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెలిసిటేషన్. ఎక్కడ పెట్టినారు ప్రోగ్రాము? పున్నమి ఘాటు కృష్ణానది ఒడ్డున. ఆడ పబ్లిక్ ఆయన మాట్లాడినది ఏం తెలిసిన అధ్యక్ష, షటిల్ గురించి కాదు, బ్యాడ్మింటన్ గురించి కాదు, స్థూల ఉత్పత్తి గురించి బోధన చేసినాడు. ఆ రోజు పేపర్లన్నీ రాసినారు, పివి సింధు ఏంది, మెడల్ ఏంది, బ్యాడ్మింటను, స్థూల ఉత్పత్తి ఏం సంబంధం ఈ మూడింటికి? పున్నమి ఘాటు మొత్తం మీద ఆయనకు ఆ రోజు అనిపించిండొచ్చు స్థూల ఉత్పత్తి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఏది ఏమైనా స్థూల ఉత్పత్తి అనేది రాష్ట్రం ముందుకు పోతుందా లేదా, రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందా లేదా, రాష్ట్రం ఆర్థికంగా బాగుపడుతుందా లేదని స్థూల ఉత్పత్తి అనేది ఒక ఇండికేటర్ అధ్యక్ష. దీనికి అధ్యక్ష 2018-19 11% పెరుగుదలతో మనం భారతదేశంలో 14వ స్థానంలో ఉన్నాం అధ్యక్ష. 18-19లో మనము భారతదేశంలో పెరుగుదలలో 14వ స్థానంలో ఉంటే 2023కి వచ్చేటప్పటికి మనము 16% పెరుగుదలతో మనం 4వ స్థానంలో ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇది అభివృద్ధి కాదని అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఇప్పుడు దానికి కొంతమంది చెప్పొచ్చు ఇది టాలీ కాలేదు, అది టాలీ కాలేదు అని చెప్పి. అవి ఎస్టిమేట్సే కదండి. ఎస్టిమేట్ అనేది 1 సంవత్సరం. అంతకుముందు అధ్యక్ష ఫస్ట్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ వస్తాయి, అంతకుముందు సెకండ్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ వస్తాయి, అంతకుముందు థర్డ్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్, ఆ 3 సంవత్సరాలవి వస్తాయి అధ్యక్ష. అయితే దీన్ని టాలీ చేసుకుంటే దానికి కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష. అంటే మనము స్థూల ఉత్పత్తి బాగుపడుతున్నాం అని అంటున్నాం, అది టాలీ అవుతుందా లేదా? స్థూల ఉత్పత్తి ఈ సంవత్సరం ఎస్టిమేట్ ఉంటుంది, పోయిన సంవత్సరం వచ్చేసి రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్లో ఉంటుంది, అంతకుముందు సంవత్సరం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫైనల్ అయిపోయి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు 4-5 సంవత్సరాలదే చూసుకుందాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటారంటే నేను విజనరీ, నేను సంపద సృష్టి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళది ఏమైతుందంటే దీంట్లో ప్రత్యేకత ఉంది అధ్యక్ష. ఏం చెప్తారంటే ఇప్పుడు మనమేమో ఈ ఖర్చులు పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమన్నారు, మీ చేతనే కాదన్నారు. 2వ సంవత్సరం ఏమన్నారు, 1 సంవత్సరం ఏదో చేసినారు, ఇంకా ఈసారి అసలు వీలు పడదన్నారు. 3వ సంవత్సరం ట్రాక్ మార్చి మీరు ఎందుకు ఈ వెల్ఫేర్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి రివర్స్, అంటే మీరంతా వెల్ఫేర్ చేస్తున్నారు, అభివృద్ధి చేయడం లేదన్నారు. 4వ సంవత్సరం ఏం చేసినారు, అసలు ఇదంతా కూడా కూలిపోతుంది అన్నారు. 5వ సంవత్సరం ఏమి, మనంత 2 అంతలు చేస్తామంటున్నారు. విన్నారు అధ్యక్ష ఎప్పుడన్నా ఎట్లా అడిగి? 2000 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అధ్యక్ష. 2019 ఫస్ట్ అసలు పరిపాలనలే రాదు అనండి చేస్తాం. 2020 కోవిడ్ వచ్చినా కూడా ఇంకా అయిపోయి ఇంకేం వీళ్ళతో ఎక్కడైతుంది లేనండి చేస్తాం. 3వ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి ఇది అసలు వెల్ఫేర్ వద్దు, వెల్ఫేర్ చేయకూడదు, ఇది అభివృద్ధి లేదు అండి. 4వ సంవత్సరం వస్తే వీళ్ళు అప్పులు ఎక్కువ చేసేసినారు, మొత్తం కూలిపోతుందండి. 5వ సంవత్సరం వాళ్ళు మనంత 2 అంతలు చేస్తామంటారు. అంతేనా జరిగినది? ఎట్లా అంటే అది ఎట్లా అంటే సంపద సృష్టిస్తామంటారు. ఇది ఒకటి మళ్ళా దీనికి అంటే సర్వరోగ నివారణము. నేను ఒప్పుకుంటా అధ్యక్ష, ఆయన 40 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మంచి ప్రాయంలో 40 సంవత్సరాల వయసులోనే మనసులో మాట అని పుస్తకం కూడా రాసినాడు. ఆ పుస్తకంలో ఏం రాసినాడు అంటే ఆ పుస్తకం కూడా ఏం రాసినాడు బాగా, నేను ఆల్రెడీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన, నేను వివిధ ఆంగ్ల రచయితల పేర్లన్నీ చెప్పినాడు అధ్యక్ష. అందరి పేర్లు చెప్పి ఇవన్నీ బాగా చదివిన తర్వాతనే ఇది నా మనసులో మాట అని రాసినాడు. ఏమేమి రాసినాడు దాంట్లో ఏం రాసినాడు అంటే వ్యవసాయం అనేది ఇది వేస్ట్. దాని తర్వాత నెంబర్ 2 ఈ అసలు సబ్సిడీ అనేది అది ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే అధ్యక్ష, దాంట్లో ఏమంటే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సంస్థ అసలు ఈరోజు ఈ సబ్సిడీల వల్లనే దివాలా తీస్తుంది. అసలు ఈ స్టూడెంట్స్కు సబ్సిడీ, ఆ తర్వాత ఉద్యోగస్తులకు సబ్సిడీ, చివరికి ఏమన్నాయంటే స్వాతంత్ర సమరయోధులకు సబ్సిడీ, జర్నలిస్టులకు సబ్సిడీ. ఈ సబ్సిడీల వలన ఇదంతా సంస్థ ఇదవుతుంది కాబట్టి ఇది తప్పు అని అన్నాడు కదా అధ్యక్ష. ఈరోజు ఏమంటాడు, స్త్రీలకు ఫ్రీ బస్ పాస్ ఇస్తాడంట. ఇక్కడ పొంతన ఉందా దానికి దీనికి ఏమన్నా అంటే ఆ రోజు ఆలోచన ఈ రోజు ఆలోచన అంత మార్పు వచ్చాను అధ్యక్ష. ఉద్యోగస్తుల గురించి ఏమన్నారు అధ్యక్ష, ఈరోజు ఉద్యోగస్తులు అందరూ అసలు అందుకనే ఉద్యోగస్తులు కూడా ఎవరు నమ్మడం లే వాస్తవానికి. ఏమన్నాడు ఆ రోజు, అసలు మొత్తం కంప్లీట్గా ఉద్యోగాల్లో అసలు పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వకూడదు, అంతా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ పెట్టాలి, వేస్ట్ పర్మనెంట్ ఇచ్చేది. దాంతోపాటు మళ్ళీ ఏమంటారంటే మొత్తం అవినీతి అంట. దాంట్లో శాతాలు కూడా ఇచ్చినాడు అధ్యక్ష. పౌర సరఫరాల శాఖలో 62-63% ఎంతనో అవినీతి పరులు, పోలీస్ శాఖలో ఇంతమంది అవినీతి పరులు, రెవెన్యూ శాఖలో ఇంతమంది, మొత్తం మీద అసలు వీళ్ళకి ఉద్యోగాలే ఇవ్వకూడదు అన్నాడు అనమాట. ఈరోజు ఆయన వచ్చి నేను మిమ్మల్ని అంతా బాగా చూసుకుంటా అంటాడు. అంటే అంత మార్పు వచ్చినాయి అధ్యక్ష. ఆయన పోనీ ఏది ఏమైనా కూడా ఆయనకైతే విపరీతమైన అనుభవం ఉంది. ఎందుకంటే ఆంగ్లంలో రాసిన పుస్తకాలు చదివినాడు,
ఆయన ఎంతెంత అనుభవం ఉంది అని ఉంది కదా అధ్యక్ష. ఫైనల్గా ఆయన 2014-19లో విజనరీ అండ్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు కదా అధ్యక్ష. ఏం క్రియేట్ చేశాడు అధ్యక్ష? పన్ను. ఇప్పుడు ఇవైతే స్థూల ఉత్పత్తి అయితే ఎస్టిమేట్స్, పన్ను అయితే హార్డ్ క్యాష్ కదా అధ్యక్ష. పన్ను అంటే ఏమి? ఈరోజు సాయంత్రానికి ఎంత క్రెడిట్ అవుతుందో అంత పన్ను, నెలాఖరికి మన ఆదాయం ఎంత అని. ఆదాయంలో అయితే ఎస్టిమేట్ కాదు కదా, ఫిజికల్గా యాక్చువల్గా చేతికి వచ్చినది, మన ఖాతాలో పడినది. మన ఖాతాలో పడినది లెక్కేస్తే అధ్యక్ష 2014-19 ఇంత గొప్ప అనుభవం ఉండి, విజన్ ఉండి, ఎంతో అనుభవం విజన్తో కూడిన మనిషి 6% పెరిగితే మనకంత విజను లేకపోయా, అంత స్తోమత లేకపోయా, అంత తెలివి లేకపోయా, అంత మనసులో మాట లేకపోయా. కానీ మనం 16.7% పెరిగినాం అధ్యక్ష. గర్వంగా చెప్తున్నాం. ఎక్కడ 6, ఎక్కడ 16.7 అంటే మీరు 5 సంవత్సరాలు అంత అనుభవం తర్వాత మీరు చేయలేని పని ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి చేస్తారు అధ్యక్ష. అంటే ఎంత ఊరికే అన్యాయమైన అబద్ధాలు మాట్లాడతారని చెప్పి తెలియజేస్తూ, పైగా ఇంకోటి చెప్తారు అధ్యక్ష. ఏమన్నంటే వ్యవసాయం చూడండి అధ్యక్ష, 2018-19లో వ్యవసాయ రంగము వృద్ధి రేటు 18-19 సంవత్సరం అధ్యక్ష మనం 12 స్థానంలో ఉంటే, ఈరోజు మనము ఈ సంవత్సరం అధ్యక్ష మన రాష్ట్రం ఇప్పుడు 6వ స్థానంలో వచ్చినాం. ఎక్కడ 12, ఎక్కడ 6 అధ్యక్ష? ఎక్కడి నుంచి జరిగింది ఇదంతా కూడా? ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి జరిగింది? రాష్ట్ర పరిపాలనలో జరిగిన పద్ధతుల ప్రకారం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తూ, పైగా ఏమన్నంటే అధ్యక్ష కొత్తగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తారంట అధ్యక్ష, సంపద సృష్టిస్తారంట. అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఎవరైతే ఇది నమ్ముతుంటారో వాళ్ళందరూ వచ్చి, ఇప్పుడు ఇదంతా వాళ్ళు కట్టినది కదా అధ్యక్ష, ఈ కాంప్లెక్స్ అంతా సెక్రటేరియట్ బ్లాక్లోకి ఎప్పుడన్నా మీరు కానీ అందరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి గమనియాలి అధ్యక్ష. ఈరోజు నడుచుకుంటూ పోతుంటే లోపల ఒక బండ కటక్ కానీ బండలన్నీ ఇవైతుండే అధ్యక్ష. మొత్తం మీరు గమనించుండొచ్చు, మొత్తం బండలన్నీ ఇరిగిపోయేటట్లు అన్ని టకటక సౌండ్ వస్తుండే, కదిలిపోతుండే. తీరబోయి బాత్రూంలోకి పోయి చూస్తే అధ్యక్ష ఒక బాత్రూమ్కు మధ్యలో కనెక్షన్ ఉంది. ఎక్కడన్నా చూసింటారా ఇంత విజనరీ? 2 బాత్రూంలకు కనెక్షన్ అధ్యక్ష. ఈ బాత్రూంలో కుళాయి వేస్తే శబ్దం ఆడ వినపడుతుంది, ఆ కుళాయి వేస్తే ఈడ వినపడుతుంది శబ్దం. అంటే బాత్రూమ్కు కనెక్షన్లు పెట్టేతోళ్ళు బాత్రూమ్కు మళ్ళా రూముకు వెంటిలేటర్ పెట్టారు అధ్యక్ష. విన్నారు అధ్యక్ష ఎప్పుడనేది? రూమ్కు వెంటిలేషన్, రూమ్కు వెంటిలేషన్ పెట్టేతోళ్ళు, బాత్రూమ్కు కనెక్షన్ పెట్టేతోళ్ళు, నడిచే ప్రతి బండ ఇరిగిపోయే బండ పెట్టుకొని వీళ్ళు విజనరీ అంట, వీళ్ళకి ఆలోచన అంట, వీళ్ళకి సంపద సృష్టిస్తారంట, వీళ్ళు ఈ విధమైన మరి గొప్ప పరిపాలన చేస్తారంట అధ్యక్ష. దీనికి ముగించే ముందర ఒకటి చెప్తాను అధ్యక్ష. ఇది నేను మాకు కొంత పరిచయస్తుంటారు కదా అధ్యక్ష, అటుపక్క పార్టీలో కూడా బస్ స్టాండ్ మన రైల్వే స్టేషన్లోనో లేకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా ఎయిర్పోర్ట్లోనో టచ్ అవుతుంటారు కదా. నేను నవ్వుకుంటూ అడుగుతాను అనమాట, ఏమని, అయ్యా మాకు మీ చేత కాదంట్రీ, ఇది వేస్ట్ అంటారు, ఈ వెల్ఫేర్ ఇంత చేయకూడదంటారు, ఇవన్నీ అంటారు కదా, మళ్ళీ మీరు ఇంతకు 2 అంతలు ఏం చేయడు? అసలు బస్సు పక్క రాష్ట్రం మేము అనౌన్స్ చేస్తే అనౌన్స్మెంట్లు మీరు పెట్టేసుకుంటున్నారు స్కీమ్లో, మీరు మాత్రం ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు తెస్తారంటే అదే కదా అండి. అంటే అదే కదా అంటే ఏం సమాధానం అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీకు మాకు అదే కదా అండి. అంటే మీకు మాకు అదే కదా అంటే ఏంది నాకు చెప్పండి మరో అంటే, వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు నాకు చెప్పినది, మా లీడర్ ఏదో చెప్తాడు అవతల ఊరికి ఎత్తేస్తాడు, మీ లీడర్ అట్లా కాదు కదా చెప్తే చేస్తాడు కదా అని అన్నారు అధ్యక్ష. ఇది తెలియజేస్తూ మరొకసారి అధ్యక్ష అందరికి కూడా వాస్తవానికి ఇది ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ కాబట్టి దీన్ని ఆమోదించాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. 1 minute.